ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gadi Naradi and all other souls to rest in peace offered by Gadi Lucy Rani family members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, mass offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Marie Karun Kumar, mass offered by Boga Arogiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Valangni Raju and Madhumi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elu Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For the special intentions of Allam Anastasiamma and Vijaya and for the departed souls of Tirumal Reddy, Shaur Reddy, Annamma, Allam Thomas Reddy, Lakshmi, Celestinamma, mass offered by Allam Anastasiamma and Vijaya family members. For God's love, Holy Spirit anointing upon Samson, Francis, and for God's grace upon 10th class students Abdullah, Sarah, Fatima, Ashaz, Amin, Arush, Ayn Khan, Said Ali, Nayara, Mariam, Sehrish of Frairies Flower School of to get good GPA. For salvation and bright future of Nagdeep and for the financial blessings upon family mass offered by Allap Lakshmi family. For the departed soul of Alapati Shivanand to rest in peace, mass offered by Alapati Sarita Vijay Kumar Charishma. For the healing of sick and suffering people, especially D. Velangani, mass offered by Annapurna. Thanksgiving mass for all blessings received, mass offered to Sacred Heart of Jesus by Tirumala Reddy, Shaur Reddy and Anita family. Thanksgiving mass for good health of Dara Esuratram and for good results in exams of Dara Prabhu Dara Pandu offered by Dara Esratnam. Thanksgiving Mass and for God's mercy upon Chandrapaul, Jocelyn, Paul Daniel, Ratna Daisy, and for bright future of Paul Daniel, Ratna Daisy, Mass offered to Sacred Heart of Jesus by family. For eternal rest, peace to the departed souls of Kagitala, Bhaktinadam, Ramesh Babu, and for God's mercy upon orphan souls in the purgatory, Mass offered by Jocelyn family. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon Kovuri Divya Nivedita on the occasion of 18th birthday and for God's grace and blessings to succeed in her studies and career and for her good health and special intentions of family members, mass offered by K. Hrudayaraj and Mary Sunita. రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ఆహ్వానితులారా, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు నవజీవము నిండుటకు, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా.
తీయబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి. అడుగుడి మీకీయబడును, వెదకుడి దొరుకు. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు కృతజ్ఞతాస్తులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడి నిమిత్తము మన పాపములను, దోషములను, మనము జరిగించినటువంటి ప్రతి అన్యాయమును, అవినీతిని, అక్రమమును జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్యకని అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతులను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము కనికరింపుము. మేము ప్రారంభించిన ప్రాయశ్చిత క్రియలను చిత్తశుద్ధితో నిర్వహింప ఆత్మబలమును చేకూర్చమని అర్థించున్నాము. మేము ఆచరించు శారీరక ఉపవాస క్రియలు మా అంతరంగములను శుద్ధి చేయనట్లు మాకు అనుగ్రహింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యెషయా గ్రంథము 58వ అధ్యాయము 1వ వచనము నుండి 9వ వచనం వరకు. ప్రభువు ఇట్లు పలుకుచున్నాడు, నీవు బిగ్గరగా కేకలిడుము, బూర నూదినట్లుగా అరువుము. నా ప్రజలకు వారి పాపములను తెలియజేయుము, యాకోబు వంశస్థులకు వారి తప్పిదములను ఎరిగింపుము. వారి ప్రతిదినము నన్ను ఆరాధింతురు, నా మార్గములను ఎరగగోరుదురు. దేవుని ఆజ్ఞలు మీరక ధర్మబద్ధముగా వర్తించు జాతి వలె కనిపింపగోరుదురు. నేను తమకు ధర్మయుక్తమైన విధులను వసగవలయననియు తాము నన్ను పూజింపగోరుచున్నామనియు చెప్పుదురు. ప్రజలిట్లనుచున్నారు, ప్రభువు మమ్ము గమనించినచో మేము ఉపవాసము చేయనేలా, అతడు మమ్ము గుర్తింపనిచో మేము ఒక్క ప్రొద్దుండనేలా. ప్రభువు ఇట్లు బదులు చెప్పుచున్నాడు, మీరు ఉపవాసము ఉండునప్పుడు మీ లాభమును మీరు చూచుకొనుచున్నారు, మీ పనివారిని పీడించుచున్నారు. మీరు ఉపవాసము ఉండునప్పుడు వివాదములు చేసి తగువలాడి కొట్టుకొనుచున్నారు. మీరు ఈ రీతిగా ఉపవాసము ఉండినచో నేను మీ మొరను ఆలకింపను. ఇట్టి ఉపవాసము వలన నేను ప్రీతి చెందను. ఇది నరుడు తన వెదను వ్యక్తము చేయు సంతాప దినము కాజాలదు. మీరు ఉపవాసము ఉండునప్పుడు రెల్లు కాడవలే వంగుదురు, బూడిద మీదను గోనె మీదను పరుండెదరు. ఇట్టిది ఉపవాసం అనిపించుకొనునా? నాకు ప్రీతిని కలిగించునా? నేను ఇష్టపడు ఉపవాసమిది. మీరు అన్యాయపు బంధములను విప్పుడు, ఇతరుల మెడమీది ఎత్తిన కాడిని తొలగింపుడు, పీడితులను విడిపింపుడు, వారిని ఎట్టి బాధలకును గురి చేయకుడు. మీ భోజనము ఆకలిగొనిన వారికి వడ్డింపుడు, ఇల్లు వాకిలి లేని వారికి ఆశ్రయము నిండు, బట్టలు లేని వారికి దుస్తులిండు. మీ బంధువులకు సహాయము నిరాకరింపకుడు. అప్పుడు నా కృప ప్రాతకాల సూర్యుని వలె మీపై ప్రకాశించును. మీ గాయములు త్వరగా మానును, మీ పుణ్యము మీకు ముందుగా నడుచును. నా సాన్నిధ్యము మీ వెనువెంటనే వచ్చును. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు నేను మీ వేడుకోలును ఆలింతును. మీరు మొరపెట్టినప్పుడు నేను మీకు ప్రత్యుత్తరమిత్తును. మీరు ఇతరులను పీడింపకుడు, మీరు ఇతరులను అవమానింపకుడు.
దుష్టవాక్కులు పలకకుడు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. దేవాది దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. అతడు మాత్రమే మహాద్భుతాలు చేయును. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. బాహుబలముతోను పరాక్రమముతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి కొని వచ్చెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతని ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, మొదటి శుక్రవారము, ఈ తపస్సు కాలంలోనే మొదటి శుక్రవారంలోనికి మనము వచ్చి ఉన్నాం. శుక్రవారము అనగానే క్రీస్తు ప్రభుని యొక్క మరణాన్ని, ఆయన శ్రమలను, బాధలను, సిలువ మీద కొట్టబడినటువంటి ఆ పరిస్థితిని మనమందరం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఇదిగో మనకందరికీ తెలుసు, ఆయన నా కొరకే, నీ కొరకే, మనందరి కొరకే తన ప్రాణమును త్యాగం చేశాడు. ఆయన కలువరి సిలువలో కార్చినటువంటి పరిశుద్ధ రక్తాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఆయన పొందినటువంటి ప్రతి గాయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే సిలువ మీద ఎంత దీనస్థితిలో లోకరక్షకుడు ఉన్నాడో, ఆ గాయములన్నీ కూడా మనకు ప్రత్యేకంగా, నీకు నాకు వ్యక్తిగతంగా విడుదలను ఇవ్వటానికే, స్వస్థతను ఇవ్వటానికి, మనలను బలపరచటానికి, మనలను తండ్రి సన్నిధికి చేర్చుటకే ఆయన మరణించెను. ఇది ధ్యానం చేస్తూ నేటి వాక్యాన్ని గురించి మనము కొంతసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఇక్కడ ఈనాటి వాక్యములో ఉపవాసమును గురించినటువంటి ఒక ప్రశ్న మనకి ఎదురవుతుంది. ఇక్కడ యోహాను శిష్యులు యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చి, మేము పరిసయ్యులు తరచుగా ఉపవాసం చేస్తున్నాం, కానీ నీ శిష్యులు ఎందుకని ఉపవాసం చేయట్లా అని ఒక చక్కటి ప్రశ్నను యేసయ్యను అడిగారు. ఇక్కడ ఉపవాసము అంటే ఏంటి? మనందరం కూడా అది అనుకుంటాం కదా, ఇదిగో లెండేస్ వచ్చేసినాయి, తపస్కాలం వచ్చేసింది, కాబట్టి నేనేం చేయాలి? చికెన్ మానేయాలి, సిగరెట్ మానేయాలి, తాగుడు మానేయాలి, శరీరపరమైనటువంటి బలహీనత మానేయాలి, చెడు సహవాసము, స్నేహము మానేయాలి. అంటే ఇవన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టాలి అని అనుకుంటున్నావు. వెరీ గుడ్, చాలా చాలా మంచిది. దీనినే ఉపవాసము అని మనము పిలవచ్చు. అంటే నువ్వు చేసేటువంటి పాపాన్ని చేయక మార్పు కలిగి జీవించటే ఉపవాసము. అయితే ఎక్కువ మంది ఎప్పటి వరకు ఉపవాసం చేస్తారు అంటే 40 దినముల పాటు మాత్రమే. ఆ తర్వాత
చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుంటారు 41వ దినం కోసం. ఎందుకని? ఇప్పటి వరకు మానేసాం కదా, ఇక మొదలు పెట్టేసేయాలి. 40 దినాల పాటు ఏమేమైతే చేయలేదో ఇక నుంచి మొదలుపెట్టి అన్నిటిని కవర్ చేసేయాలి కదా. 40 దినాల పాటు చికెన్ తినలా, ఇక నుంచి పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి కూడా చికెనే తినాలి. వెరీ గుడ్. ఇప్పటి వరకు సిగరెట్ తాగలేదు కదా, ఇక నుంచి సిగరెట్ తాగుతూనే ఉండాలి. మందు మానేసాం కదా 40 దినాల పాటు, ఇక నుంచి మందు తాగుతూనే ఉండాలి. ఇంకా ఇతరితర పాపాలు నువ్వు ఏదైతే వదిలిపెట్టావో దానిని మరలా చేస్తూనే ఉండాలి. మరి ఇది ఉపవాసము ఎలా ఇద్ది? ఇది ఉపవాసం ఎలా అనిపించుకుంటుంది? ఇక్కడ ఉపవాసము అని అంటేనే ఇదిగో నీకు నచ్చని దానిని విడిచిపెట్టుట. ఎప్పటి వరకు? 40 దినాల పాటు కోసం కాదండి, 40 రోజులు మాత్రమే కాదు, జీవితానికి. నేనక ఈ పాపము చేయను అని నీవు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయమే, దాని కట్టుబడి జీవించే, అది నీవు చేసేటువంటి ఉపవాసముగా ఉన్నది. అలా కాకుండా ఉపవాసం 40 రోజుల పాటు అనుకుంటే మనకు మించినటువంటి అజ్ఞాని ఈ లోకంలో ఎవరు ఉండరు. మనల్ని చూసి దేవుడు కూడా చిరునవ్వు నవ్వుతాడు. ఎందుకంటే నా బిడ్డలు ఇంత అజ్ఞానంగా ఉన్నారా అని. 40 దినాల పాటు మనం చాలామందిని చూస్తాం, కాళ్ళకు చెప్పులు వేసుకోరు, ఉదయాన్నే ప్రార్థన చేస్తారు, రోజంతా ప్రార్థన చేస్తారు. 40 దినాల తర్వాత ప్రార్థనకు సమయం ఉండదు, వాక్యము చదవరు, ప్రేమ ఉండదు, క్షమాపణ ఉండదు, మర్యాద ఉండదు, నీతి నిబద్ధత ఉండవు. మరలా విడిచిపెట్టినటువంటి పాపాన్ని మరలా జరిగించుటకు సిద్ధపడి ఉంటాం. మరి ఈ 40 దినాల పాటు ఏం జయించామండి మనం? అంటే ఈ 40 దినాల పాటు ఒక పాపానికి దూరంగా మనం బ్రతికి మరలా 41వ దినమున అదే పాపంలోనికి వెళితే మనం గెలిచినట్లు ఓడినట్ల? ఆలోచించేయండి. ఇక్కడ ఈ వాక్యము సెలవిస్తుంది కదా, పెండ్లి కుమారుడు ఉన్నంత వరకు ఎవరు ఉపవాసము చేయరు. కానీ ఆయన వెళ్ళేటువంటి సమయం రానున్నది. ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు తప్పక ఉపవాసం చేస్తారంట. అంటే ఆయన ఉన్నంతలోనే మనము జాగ్రత్త కలిగి ఉంటే ఇబ్బంది రాదు కదా. ఇక్కడ దేవుని కృప చాలా ఉన్నతంగా మనందరిపై ఉన్నది. ఎందుకని తెలుసా? నీవు దేవుని వద్దకు రాగలిగితే, నీ క్షమాపణను అడగగలిగితే, కన్నిటితో ఉపవాసంతో ఆయన సన్నిధిలో పాదాలు పట్టుకొని అడిగితే ఆయన తప్పక మన్నించేటువంటి దేవుడు. నిన్ను విడిచిపెడతాడు. కానీ ఒక సమయం వస్తుంది, ఆ కృప ఆగిపోయిద్ది, కృప ముగింపునకు వచ్చిద్ది. అప్పుడు ఆయన రాకడ వస్తుంది. ఆయన రాకడ వచ్చినప్పుడు విడువబడిన రోజున నీవు ఏడుస్తావు కదా, గగ్గోలు పెట్టి ఏడ్చినా దాని వలన ప్రయోజనము ఉండదు. అంటే దుర్దినములు రాకమునిపే నీవు సిద్ధపాటు కలిగి జీవించు, ఉపవాసం చేయి. ఏ పాపము నిన్ను బలహీనుడిగా మారుస్తూ ఉందో, దేని వలన నీవు పాపం జరిగిస్తూ ఉన్నావో దానిని దూరంగా పెట్టేసేయి. అది ఎవరైనా కావచ్చు. దేవునికి నిన్ను దూరం చేస్తూ ఉంది అనగా, ప్రార్థనకు దూరం చేస్తూ ఉందనగా, నీ సమయాన్ని దొంగిలిస్తూ ఉందనగా అన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టాయి. నీ స్నేహితుల, నీవు వాడేటువంటి వస్తువుల, నీవు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల ఏది దేవునికి నిన్ను దూరం చేస్తుందో వాటన్నిటినీ దూరంగా నెట్టివేసేయి. మరి ఎన్నటికీ కూడా అది నిన్ను దేవునికి దూరముగా చేసే విధంగా నీవు ఉండొద్దు. ఆ పరిస్థితిని నువ్వు కల్పించొద్దు. నీవు దేనికి బానిసవు, బలహీనుడవు కావద్దు. అది ఒక వస్తువు కావచ్చు, ఒక మనిషి కావచ్చు, ఒక స్థలం కావచ్చు. దేనికి నీవు బానిసవు కాకుండా ఇప్పటి నుండే జాగ్రత్త కలిగి పాపానికి దూరంగా జరుగు, లోకానికి దూరంగా జరుగు, మనుషులకు దూరంగా జరుగు. నిన్ను బలహీనునిగా చేసేటువంటి ఏ పరిస్థితికైనా, ఏ మనుషునికైనా దూరంగా జరుగు. అది ఉపవాసముగా మార్చబడిద్ది. కానీ ఇక్కడ పరిసయ్యులు, యోహాను గారి శిష్యులు ఉపవాసం చేస్తున్నారు. ఏ విధమైనటువంటి ఉపవాసం అంటే, శుక్రవారం వస్తే నేను అన్నం తినను, అది ఉపవాసమా?
శుక్రవారం వస్తే నేను ఓన్లీ తెల్లబట్టలు వేసి ఉంటాను, ఉపవాసమా? లోక సంబంధులుగా దేవుని బిడ్డలుగా వ్యత్యాసం లేదా అండి? శుక్రవారం రోజున నువ్వు ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రానికి మరొక వ్యక్తి మీద గొడవ పడితే నీ ఉపవాసం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి? శుక్రవారం రోజున నీవు దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి ఉపవాసం ఉండి మరొక రోజున మరొకరిని దూషిస్తే నీ ఉపవాసానికి విలువేది? ఉపవాసము అనంటే నీలో ఉన్న పాపానికి దూరంగా జీవించటయే, బలహీనతలను విడిచిపెట్టుటయే, మరెన్నటికి వాటిని దరిచేరనివ్వక ఉండుటయే ఉపవాసము. కనుక ఈ 40 దినముల పాటు ఒక మంచి తీర్మానం చేద్దాం, ఒక మంచి నిర్ణయం చేద్దాం, దేవునికి మాటిద్దాం. దేవా, ఇక నుండి ఈ పాపము నుండి నేను దూరంగా జీవిస్తానయ్యా, ఈ పాపానికి నా జీవితంలో స్థానాన్ని ఇవ్వనయ్యా అని దేవునికి మాట ఇచ్చి ఉపవాసం చేద్దాం. తద్వారా దీవెన తప్పక మనము పొందుకుంటాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. శ్రీ యేసునాథా. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి గలపెతైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, ఈ మా తపక్రియల బలిని నీకు అర్పించున్నాము. ఈ బలి అర్పణము వెనుక ఉన్న మా ఆశయములు నీ అంగీకారము పొందగలవని ఆశించున్నాము. అవి మా నిగ్రహ శక్తిని పెంపొందించునుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలయనా ఎంతో కృపతో ప్రతి సంవత్సరమును పరిశుద్ధ మనస్సులతో పాస్కా ఉత్సవములను కొనియాడుటకు ఈ అనుగ్రహ కాలమును నీ విశ్వాసులకు దయచేయుచున్నావు. ఈ సమయమున మా తండ్రివైన నీ ఎడల భక్తి శ్రద్ధలను, మా తోడివారి పట్ల సేవానిరతిని మాలో పుట్టించున్నావు. క్రీస్తునందు మాకు నూతన జీవమును దయచేసిన నీ ఘనకార్యములను స్మరించుట వలన మా యందలి మీ కుమారుని రూపమును నీవు పరిపూర్ణమనర్చుచున్నావు. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసనులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక ధనములన్నింటితోనూ ఏకీభవించి మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమును వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడువు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమును అందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము.
ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించేదము, నీ ఉత్థానమును చాటేదము. నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించున్నాము. నీ సముఖమును నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగుదుమన్న నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గలపైతైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమెన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుండి మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తమో పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమెన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఎంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడు కాను. నీవు ఒక మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే, ప్రియమునరారే, విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే, ప్రియమునరారే, విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే, లోకొనరారే, భక్తితో
జీవించదము. సర్వశక్తిగలవు సర్వేశ్వర, పవిత్రమైన ఈ పరమరహస్యములందు పాల్గొనుట ద్వారా మా అపరాధములన్నీ క్షమింపబడి మా జీవితములు శుద్ధి నొందునుగాక. నీ కనికరము వలన లభించు ఫలములకు మేము అర్హులము అగుదుముగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమెన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమెన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత. జపమాల మాత. జగదీశ్వరుని జనని జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమా